ગુડ આફ્ટરનૂન સ્ટુડન્ટ. આજે આપણે સનફ્લાવર ગુજરાતી માધ્યમ દ્વારા તમારું સ્વાગત કરીએ છીએ. આજે આપણે ધોરણ 9માં હિન્દીનો પાઠ નંબર જે 3 છે, ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય, એટલે કે શું આપણે નારાજ છે, નિરાશ છે એ થઈ શકીએ. તો પાઠ 3 એના વિશે છે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો પાઠનું નામ છે ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય, એટલે કે શું આપણે જીવનમાં નિરાશ છે એ થવું જોઈએ, નારાજ થવું જોઈએ. તો આ પાઠ છે એના લેખક છે હજારી પ્રસાદ ત્રિવેદી, જેનો જન્મ છે 1907 અને એનું મૃત્યુ છે 1979. હવે જોઈએ એનો પરિચય કે आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म बलिया એટલે કે उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था. पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय है उसमें ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की. उसके बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 में 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे. तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर रहे. उसके बाद भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित भी किया गया. उसके बाद देखो कि हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी के एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकारक के रूप में भी प्रचलित जाने जाते हैं. अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटुब, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चारुचंद्रलेख, अनामत दास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि ऐसे कई आलोचना तथा इतिहास के ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं. तो ये प्रस्तुत निबंध है, लेकिन आ निबंध है. तो आमा शू कीधु कि मैं द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारत समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है. कि આપણો જે ભારત દેશ છે તો ભારતની અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે, અત્યારનો જે સમાજ છે એની સ્થિતિ કેવી છે તો કે બહારી છે, એટલે કે બહારની સ્થિતિ છે, એટલે કે આપણે જે છે જોઈ શકતા નથી. वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है. એટલે કે આપણે જોઈએ છીએ કે હકીકતમાં આજે પણ બધા જે લોકો જે છે તે પોતાના મૂલ્યો છે, પોતાના સંસ્કારો છે એનું સન્માન કરે છે અને આસ્થા છે. अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आश्वस्त बने रहना चाहिए. लेकिन आज જે લેખક છે તો એણે પોતાના જીવનમાં જે કંઈ પ્રસંગો ઉદ્ભવ્યા છે તેણે એમાં કીધેલું છે કે આપણે કોઈ પણ જીવનમાં જે પણ ઘટનાઓ ઘટે છે તેનાથી આપણે નિરાશ થવાનું નથી, હારી જવાનું નથી, પરંતુ આપણે એનાથી કંઈક શીખવાનું છે, એમાંથી કંઈક પ્રાપ્ત કરવાનું છે. તો આપણે ચેપ્ટરમાં જોઈએ છીએ શું છે. મેરા મન કભી કભી બેઠ જાતા હૈ, એટલે કે એનું મન છે, લેખક વાત કરે છે કે એનું મન છે ક્યારેક ક્યારેક બેસી જાય છે, એટલે કે समझवानी विचारवानी शक्ति होती नहीं. समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं. लेकिन ये જ્યારે સમાચાર વાંચે છે, છાપું વાંચે છે ત્યારે ચોરીના, ભ્રષ્ટાચારના આવા બધા જે સમાચારો છે એ જોવે છે. आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी हो ही नहीं रह गया. એટલે કે આ બધું જોઈ અને લેખક છે એવું વિચારે છે કે હવે આ જે દેશ છે
આવું વાતાવરણ જોઈ અને વિચારે છે કે હવે આ જે દેશ છે તેમાં કોઈ પણ મનુષ્ય છે એટલે કે કોઈ પણ માણસ છે એ ईमानदार રહ્યો નથી। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है કે દરેક મનુષ્ય છે એ કાંઈક ને કંઈક ભૂલ કરશે અથવા તો કાંઈક ને કંઈક ગુનાઓમાં છે પુરવાયેલો હોય કે કંઈક ખોટું કરશે એવી રીતે એ शंका की दृष्टि से जोवा मळे छे। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। लेकिन जेनु पद वधारे ऊंचुं होय एमां जे के घणा दोषो छे घणी ज खामीओ छे जोवा मळती होय छे। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है। એટલે કે એક મોટો માણસ છે તો એ મોટા માણસે એને એક વખત એવું કીધું હતું કે એ સમય છે એ સુખી છે। जो कुछ नहीं करता था जो कुछ नहीं करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। એટલે કે જે કંઈ કરતા નથી અને કંઈ કરવાના નથી એમાં પણ એ લોકો જે છે ભૂલો શોધવા માંડે છે। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों का बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। કે એના બધા જે દોષો છે બધી જે ભૂલો છે બધું જ માફ કરી દેવામાં આવે છે અને એને વધારે ચડાવવામાં આવે છે। दोष कितने नहीं होते दोष किसमें नहीं होते એટલે કે ભૂલો કોનાથી ના થાય કોના ગુના ના હોય। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है એટલે કે એનું એ જ કારણ છે કે બધા જ મનુષ્યો છે એ દોષી વધારે જોવા મળે છે। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं એટલે કે એનામાં જે ગુણો છે એ છે જ નહીં એવું પણ માની શકીએ। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। जो આવી જ કે પરિસ્થિતિ રહી ગઈ તો એ કે ચિંતાનો વિષય છે। क्या यही भारतवर्ष है એટલે કે શું આજ ભારતનો વર્ષ છે। जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था એટલે કે જેનું સપનું છે લોકમાન્ય તિલક અને મહાત્મા ગાંધીએ જોયું હતું। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहरे में डूब गया है એટલે કે આજે બે મહાપુરુષો છે તો એણે જે સપનું જોયું હતું એ સપનું કે ડૂબી ગયું છે। आर्य और द्रविड़ हिंदू और मुसलमान यूरोपीय और भारतीय आदर्शों को मिलन भूमि महामानव समुद्र का क्या सुख ही नहीं सुख ही गया એટલે કે જે હિન્દુ મુસલમાન યુરોપીય પ્રજા તો આ બધાનો જે માનવદાય સમુદાય હતો તે બધું શું કે સુકાઈ ગયો। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता એટલે કે મારું મન છે એવું માને છે કે આવું ના થઈ શકે। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा કે આપણા મહાન બધા જે મહાપુરુષો છે મહાન ઋષિઓ છે તો એણે જેવું સપનું જોયું હતું ભારત માટે એવું જ સપનું કે છે અને રહેશે પણ ખરા। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निहित और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोज करने वाले फल फूल रहे हैं। એટલે કે હા એમાં એવું થોડુંક થયું છે એટલે કે કુછ દિનો એસા હુઆ એટલે કે કેટલાક સમય છે એવો થયો છે કે જે માણસ છે ઈમાનદાર હોય અને મહેનત કરે છે તો એને પોતાનું ગુજરાન ચલાવવા માટે થઈ અને જે ભોલે ભાલે લોકો એટલે કે ભોળા માણસો છે તો એને વધારે કામ કરાવી અને પૈસા ઓછા આપવામાં આવે છે। જ્યારે જે જૂઠ એટલે કે ખોટું બોલે છે અને બધાને દગો દે છે તો એવા રોજગારો કરવાવાળા છે એ પણ વધી ગયા છે કે જે વધારે કામ કરતા નથી અને પૈસા છે વધારે લઈ લે છે। ईमानदार को मूर्ख का पर्याय समझ जाने लगा है કે જે ઈમાનદાર છે તો એને મૂર્ખ છે એ સમજવામાં આવે છે। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के है हिस्से में पड़ी है એટલે કે જે સાચી હકીકત છે એ તો જે
નબળા માણસો હોય અને બેબસ લોકો હોય એના માટે જ આવી છે। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। એટલે કે આવી સ્થિતિ હોય તો જીવનના જે મહાન મૂલ્યો હોય કે સાચું બોલવું, બધાની સાથે સારી રીતે રહેવું, તો આ બધા મૂલ્યો છે એની આસ્થા છે એ હલવા માંડી છે, એટલે કે વિખવા માંડી છે। અહીંયા સુધી છે આપણે રાખીએ છીએ, એના પછીનો વિડીયો છે આપણે બીજા લેક્ચરમાં જોઈશું।